Hello children, good morning. I am Ramamani from Dodalmara High School. Today in this class, let us discuss about 8th standard, second language English, the poem Somebody's Mother. Somebody's Mother. This poem is written by Mary Jo Brand. Somebody's Mother. This poem is written by Mary Jo Brand. This poem title itself suggests that mother, ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ and somebody's mother. It is not our mother. It is not, this poem is telling that it is not our own mother. It is discussing here that somebody's mother. Somebody's mother. Here, children, listening this word mother, we can remember that. One Kannada poem. It is written by P. Lankesh Avva poem. ಅವ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಯಮನವನ್ನು ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಅವ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೈ ಮದರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಮದರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಲಿಫಿಕ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ತ್ ಮದರ್, ಪ್ರಾಲಿಫಿಕ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಮದರ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಮದರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಮದರ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷನ್ಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲವಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಫುಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ತಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮಗನ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೋಯಮ್, let us discuss about the poet Mary Jo Brand. Okay, Mary Jo Brand, she is a poet, author and racist, was a New Yorker. Mary Jo Brand, a poet, she is a poet also, and she has written some stories also, and then she is an author and she is a good lyricist also, and she was staying in the New York. Okay, she is from the New Yorker. Okay, and many of her poems, Mary Jo Brand written so many poems, many of her poems and children books are published by international publishers. The Mary Jo Brand's poems and books are very popular, so therefore all her books and poems are published by international publishers. Children, she has provided lyrics for the famous piano piece Hearts and Flowers. She has provided lyrics for the famous piano piece Hearts and Flowers also. This narrative poem extols the kindness shown by a boy. See, in this poem, what we are going to learn from this poem is, in this poem, kindness shown by a boy. Kindness shown by a boy towards a poor woman, and that poor woman is stranger to him. He never, in his life, he never seen her, and he never noticed her, and he never met her in his life. For that type of lady, he showed the kindness to that lady. If you happen to come across such types of people, as shown in the pictures, how do you think you can help them? Share your views with your partner and classmates. Look at here, children. In day-to-day life, when we are coming to school and going to from school to home, we can meet several people and so many people in our day-to-day life. In that, some people they require our help. Some people they need our help, and after seeing them, and we can't stop showing our kindness to them also.
that type, whenever we met that type of people, we have to go and help them. This is the message the Mary D'Aubray want to convey to us. See here, they have given here some pictures in the textbook. See, one person is a blind boy. Here, one person they have given here is a blind boy, and here we can see some accident. Accident happened to one person, and here he is physically disabled. He is not having his legs. Okay, and he is the person. He was an older person, and he was aged. He need also somebody's help to walk from one place to another place. From like this situation, people, whenever we met in our life, what we have to do that we have to go ourselves and we have to help that type of people, children. Okay, come. Now let us go to the poem. So if anybody is needed our help, we should go happily and we should help that type of people, children. Okay. Now I am going to the poem. First of all, I will read the poem. Afterwards, I am going to explain it to you. Okay. The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with a recent snow, and the women's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow, high white and deep. Past the women so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stay. Lest the carriage waves or the horses' feet should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry drove, the gayest laddie of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friend's event, his young heart happy and well content. She is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and grey, when her own dear boy is far away, and somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. See how beautifully the poem is written by Mary D'Aubray. Come on, children, let's discuss the poem now. Okay. See, in this poem, we are going to see the compassion of the compassion nature. Okay, compassion is pity. C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. Compassion means pity, then sympathy, then empathy. See, these are all the synonymous words. Okay, you can see from this poem, children. Okay. See, compassion. See, when we use pity, sympathy, empathy. These are all the words. So, synonymous words we can see from this poem, children. We can learn this quality. We can learn this nature from this poem. See, the woman was old and ragged and grey. The woman was standing near the road. She wanted to cross the road, but how she looks, children? How she looks? She was aged. She is not young aged. She was aged and her ragged and grey. She was worn the clothes
it's all torn. Okay, ragged clothes means clothes badly torn. Ragged clothes means clothes badly torn. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಹ ಹರಿದಿದೆ, ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಳೆ ಆಕೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಕೆಗೆ. And grey, all the clothes were color faded dress she wore, and she was aged also, and her clothes were badly torn, ragged clothes she was worn. Okay, and bent with the chill of the winter's day. She was aged, therefore her back was bending like this. Okay, bent with the chill of the winter's day. ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. ಆ ಚಳಿಗೆ ಅವಳ ಬೆನ್ನೇನಾಗಿದೆ, ಬಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವಳು ಬಾಗಿ ಈ ಥರ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಸ್ ವೆಟ್ ವಿತ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಸ್ ವೆಟ್. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಸಹ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ, ವೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ವಿತ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ನೋ, ಅಂದರೆ ಆಗ ತಾನೇ ಸ್ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಿಮದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ತೇವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಫೀಟ್, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ, ವಿಮೆನ್ಸ್ ಫೀಟ್ ವರ್ ಏಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋ. ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಳ ನಡಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆಡ್ ಫುಟ್, ಅವಳು ಕಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ನ ಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. ಓಕೆ, and come to the second stanza, children. She stood at the crossing and waited long. She wanted to cross the road actually, but the vehicles are passing continuously. How can she cross? She is aged and she can't walk properly also. So therefore she was standing there itself, and she was waiting that somebody will come and help me to cross the road like that. She was standing there only. She stood at the crossing and waited long. For a long time onwards she is waiting. Alone, she is alone also. In that old age also she is alone, uncared for. She was standing on the road, but nobody is caring for her. Everybody they are busy with their own business and with their own works. Amid the throng, more crowd is there. Throng means crowd. Throng means crowd, children. Okay. Here, chill. Interchill they have given. Here, chill means unpleasantly cold. Pleasant means hita. Pleasant means ಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಹಿತಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಳಿ ಇದೆ, ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ಅಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ದಿ ಥ್ರಾಂಗ್. ತುಂಬ ಗುಂಪಾಗಿ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಸ್ತೆನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ಅಟೆನ್ಷನ್, ಗಮನವನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಪಾಸ್ಡ್ ಹರ್ ಬೈ, ಅನೇಕ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವಳ ಪಕ್ಕದಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾರ್ ಹೀಡೆಡ್ ದ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಆಂಗ್ಷಿಯಸ್ ಐ, ಯಾರು ಸಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲುಕ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಸಹ ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಹ ಅವಳ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಪಾಸ್ಡ್ ಹರ್ ಬೈ, ಅನೇಕ ಜನ ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಹ ಅವಳ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ ಹೀಡೆಡ್ ದ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಆಂಗ್ಷಿಯಸ್ ಐ, ಅವಳು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ, ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎನಿಬಡಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹರ್, ಯಾರು ಅವಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಯಾರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಶೌಟ್. ಸಿ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ತುದಿನಲ್ಲಿ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಫ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಶೌಟ್, ಜೋರಾಗಿ ನಗುವಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಶೌಟ್, ಇಲ್ಲ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್. ಗ್ಲಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Glad, happiness kind manner. You know very well, children, whenever the school will left, what you will do, children? You will run towards your home. You will rush towards your home, isn't it? ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಓಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಸದ್ದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. Glad means happy. Glad in the freedom
of school let out. ಸೊ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Came the boys like a flock of sheep. Came the boys, ಬಾಯ್ಸ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಹ ಫ್ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಡು, ಗುಂಪು, ಫ್ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಂಪು, ಹೆಂಡು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕುರಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಹಾಗೆ, ಕುರಿಗಳ ಹೆಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ. ಹೈಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ನೋ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ರಭಸ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ನೋ, ಆ ಸ್ನೋನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಹಿಮವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮದಿಂದ ಏನು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹಿಮ ಏನು ಆವರಿಸಿತ್ತು, ಆ ಹಿಮ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಸೋ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇ. ಪಾಸ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಸೋ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇ. ಆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸಹ ಈ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವುಮೆನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೇಸನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೊಂದಿರುವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಹೇಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೇಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಸನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಫರ್ಡ್ ಎ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಹರ್. ಯಾರು ಸಹ ಬಂದವಳು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೋ ಮೇಕ್, ಸೋ ಟಿಮಿಡ್, ಅಫ್ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟೇರ್. ಸಿ ಮೇಕ್ ಅಂದರೆ ಮೈಲ್ಡ್, ಯಾರು ಸಹ ಅವಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಮಿಡ್, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್. ಅಫ್ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟೇರ್, ಯಾರು ಸಹ ಭಯಪಟ್ಟು ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ತಿರುಗೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ, ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವಳು ಏನೋ ಅಂತ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟು ಹೋದವರೇ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾರು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಫ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಯರ್. ಅಫ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಯರ್. Lest the carriage wheels or the horse's feet. See, lest the carriage wheels or the horse's feet. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಅನೇಕ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೆನ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಫೀಟ್, ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳು ಸಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶುಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ಹರ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಾರ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆರ್ರಿ ಟ್ರೂಪ್. ಗುಂಪಾಗಿ ಏನು ಬಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮೆರ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ. ದ ಗೇಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಡಿ. ಅಗೈನ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಹುಡುಗ, ಲ್ಯಾಡಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದ. ಈ ಪಾಸ್ಡ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್. ಅವನು ಬಂದವನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲೋ, ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಸ್ಲೋ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಕ್ರಾಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಗೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹರ್ ಏಜ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಲಿಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹರ್ ಏಜ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. She believed towards that boy. She believed him and she gave her hand to him. Her aged hand, ಅವಳ ಕೈ ವಯಸ್ಸಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಾದ ಮೇಲೆ on his strong young ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ. She placed and so without hurt or harm. ಅವಳು ತನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಶಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಹರ್ಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್. ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ನಿಜಾನಕ್ಕೆ ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ಮಾಡದೆ. ಹರ್ಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್. ಹರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋವು. ಹರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋವು, ಪೇನ್. ಹರ್ಟ್ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹರ್ಟನ್ನು, ಪೇನಿನ ಮಾಡದೆ ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ. ಹಿ ಗೈಡೆಡ್ ದ ಟ್ರಿಂಬಲಿಂಗ್ ಫೀಟ್ ಅಲಾಂಗ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್. See the heart of that boy, how sympathy he is having towards that old lady. Children, he guided the trembling feet along. ಅವನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.
ಟ್ರಿಂಬಲಿಂಗ್ ಫೀಟ್, ಅವಳ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ. ಸ್ಟಿಲ್ ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೌಡ್, ಮತ್ತೊಳಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ ವರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಮತ್ತು ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಖಚಿತವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೈನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್, he came like this and he helped to that old lady to cross the road. After helping her, he went off with his peer group, with his friends group. Okay, then back again to his friends event. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. his young heart, ಆಗ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏಜ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಈ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. And then she blesses him also. Okay, she is somebody's mother. Boys, you know, after moving from that place, ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಮದರ್. ಈಕೆ ಯಾರದೋ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಬಾಯ್ಸ್, ಯು ನೋ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಆಕೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಪಾಪ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಪೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ಬಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಕೆಗೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ aged and she is poor also, and she became very weak, therefore she is walking very slowly. And I hope some fellow will lend a hand. I know some fellow, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೈ ಮದರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It means what? If today this boy is helping to that old lady, for the next day or after some years, somebody will come to help that boy's mother children. This is the thing will happen in, it is like a chain. Okay, if we give it today, tomorrow somebody will give it to us. This is the chain link. We have to develop such type of good things in our life, children. To help my mother, you understand? If ever she is poor and grey, when her own dear boy is